अपने घर परिवार की दरख्त लोग वाल्मीकि महाराज नहीं करते साढ़े तो कर रहे हैं साढ़े कारण ही भगवान वाल्मीकि महाराज नंदिया हो रही हैगी है भगवान वाल्मीकि महाराज संस्कार है भगवान वाल्मीकि लोग अपने गुरुद्वारा करने सही है असं सब तो पहले वेलवल अपनी गुरु घर की मर्यादा की बना के रखेंगे एक तेरा मंदिर बनाया है वो तो शाम सवेरे आरती चाहिए है एक साडा एक बाप हैगा बुजुर्ग है ਉਹਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਲੈ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 7 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮਾਨਵ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ थोड़ा बहुत साढ़े को लिटरेचर बचा आया है वाल्मीकि महाराज कोई भी इत्थे बरादरी आवे कोई भी इत्थे राज सत्ता आवे हैगा परंतु उन्हें रमैन नूं सलाह ही हैगा निंदा नहीं कीती गई फिर इत्थे इंडिया दे विच मुसलमान आए हैगे जिन्होंने 700 साल राज किया आर्या तो खो के राज किया हैगा रमैन वो भी नहीं खत्म कर सके क्योंकि उन्होंने उर्दू च फारसी च रमैन मिलती हैगी फारसी च मिलती उर्दू च मिलती हैगी संस्कृत में तो हैगी है और कन्नड़ भाषा च भी मिलती हैगी है तामिल च मिलती जिन्हें भारत में भाषावां हैगियां सारियां भाषावां च वाल्मीकि रमैन मिलती हैगी है और इस करके अकबर बादशाह ने एक पुस्तक हैगी उहदे विच लिखा उन्होंने कि अकबर बादशाह ने खुद भी रमैन छपवाई और अपने घर उहदे बच्चे और परिवार पढ़िया करते सी रमैन नूं इन्नी लोग इज्जत करते सी पर अज की हैगा अज दौर चल रहा हैगा सिर्फ राजनीति का रमैन का या भगवान वाल्मीकि महाराज नूं असीं बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं अपने आप को वाल्मीकि बनाना निश्चित कर रहे हैं असीं बहुत बड़े महर्षि वाल्मीकि महाराज ते समाज के आगू हैगे बल्कि जिहड़ियां वाल्मीकि महाराज दी सिक्ख्यावां हैगियां वो इग्नोर की जा रही हैगियां जिहड़ियां साडीआं अपणियां सिक्ख्यावां हैगियां वो असीं अगे ला रहे हैं क्योंकि सब तो पहले तो उन्होंने क्या जिदा श्लोक लिखा मान शाद प्रतिष्ठा शश्वती शमायत क्रोच मथुना काम होतम वो कहता भी निर्दोष जी नूं मारना एडा बड़ा जुल्म हैगा कि जिन्होंने परमात्मा भी माफ नहीं कर सकता आम आदमी जां आम लोग तो बहुत दूर की गल हैगी भगवान वाल्मीकि महाराज कहता उन्होंने रब भी नहीं माफ कर सकता जो निषाद ने क्रोच से हत्या की थी उन्होंने श्राप दिता ना महाराज ने क्योंकि महाराज इन्ना कोमल हिरदा जाए उन्होंने इन्ने विचार उच्चे से क्योंकि वो किसी का दुख नहीं देखना चाहते थे तां करके उन्होंने क्रोच नूं और निषाद नूं श्राप मान शान प्रतिष्ठा शश्वती समायत क्रोच मथना काम हो तो वो अपने प्रेम दे विच जां आपस विच विचार कर रहे सी कि तुसीं उन्हां नूं क्यों बाण मारिया हैगा इस करके तुहानूं मैं श्राप कर रहा हैगा उदों फिर महाराज ने जो श्राप दिता ना ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਰਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਖਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ मैं इन्हूं श्राप को दे दिता क्योंकि निषाद ने बाण मारिया क्रोच दे ते क्रोच की मृत्यु हो गई क्रोच की मृत्यु होने नाल ये सोचते महाराज आश्रम चले गए पिछे पिछे निषाद अगे अगे महाराज जी है वो सारे जिहड़े संत महापुरुष बैठे थे सारे महाराज जी के कोल आए है कि महाराज इन्हें क्यों अपने आप को परेशान कर रहे है कि देखिए मैं उन्होंने श्राप दिता है कि निषाद ने बाण मारिया जोड़ा कि सामने बैठा है तो क्रोच की मृत्यु हुई है तो मैं उन्होंने श्राप तेरी प्रतिष्ठा ना रहे तो खत्म हो जाए कि तू मेरे सामने एडा बड़ा जुल्म किया है तो कहते महाराज तुसीं इन्ने ना करो हैगा तुसीं ते लिखो तो सब तो पहला रमैन का श्लोक जोड़ा वो जीव हत्या दे जीव हत्या देता है क्योंकि महाराज जोड़े सीधे वो कहते सी ना कि इस समाज दे विच किसी उपर जुल्म नहीं होना चाहिए चाहे वह पशु हो पक्षी हो किस तरह का भी कोई हो जानवरों भी महाराज जो जानवर है उन्होंने भी बंदा जैसी जिंदगी तो देखना चाहते थे वो भी इंसान है
ਮਾਰੇ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਤਾ, ਆਦਰਸ਼ ਪਿਤਾ, ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰੂ, ਆਦਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਆਦਰਸ਼ ਚੇਲਾ, ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਦਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵਨਵਾਸ ਗਿਆ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਉਹ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜਾ, ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰੇ ਕੁਝ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ, ਆਦਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ, ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ। ਪਤਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਔਰਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਮਾਇਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਰਮਾਇਣ ਖਤਮ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਰਮਾਇਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ। ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੂਲ ਅਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਲਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਔਰ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾਓ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਾਜ ਉਦਾਂ ਚੱਲੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਬਨਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਭਰਤ, ਪਰੰਤੂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਨਵਾਸ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਨਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵੱਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੂਕ ਤਬਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਲੀ ਸੁਗਰੀਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੜੀਆ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 100-200 ਸਾਧੂ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ 10 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ, 5 ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਕੇ ਬਰਤਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਓ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੱਟ ਵੀ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਹੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਆਈ, ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਲਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ,
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਲੰਡਨ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ ਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਡਨ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਅਚਾਨਕ ਕਰਮ ਫਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਲ ਇੰਨੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਗਿਣਿਆ ਤੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਚੌਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਤਯੁਗ 'ਚ, ਦੁਆਪਰ 'ਚ, ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ, ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਰੇ ਕੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਮ ਚੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਰਮਾਇਣ ਹੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਸੀ, ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਆਦਿ ਕਵੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਆਦਿ ਕਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਨ ਤੇ ਉੱਚਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਖਿਤਾਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਉੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਦਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗਾ। ਅਮਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਲ ਲਾਗੂ। ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਉਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਗੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ
ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ। ਇਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋਤ ਜਗੀ ਰਹੇ ਜੁਗਤ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਜੋਤ ਜਗੀ ਰਹੇ ਜੁਗਤ ਕੇ ਮਾਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਨਿਆ ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋ ਸਮਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਮੇ ਜੋ ਸਮਾਈ, ਸਾਧੋ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਹਾਂ ਚਿਲਮਿਲ ਜੋਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਹਾਂ ਜੋਗ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰੋਗ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਹਾਂ ਜੋਗ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਐਸਾ ਪਰਖ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪਾਛੇ ਮਰਨਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪਾਛੇ ਮਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਟਿਓ, ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਛੁਟਿਓ, ਤਪ ਕਰ ਹੋਏ ਨਾ ਸੂਰਾ, ਕੁਲ ਕਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇ ਮਤ ਕੋਈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਵਉੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਸ਼ ਬਾਲਮ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਪਾਲਮ ਜੀਤੇ ਯਮ ਕਾਲਮ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਜਵਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਹੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰਖਸ਼ ਬਾਲਮ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਬਾਲਮ ਜੀਤੇ ਯਮ ਕਾਲਮ। ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਯਮ ਤੋਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਫਿਰ ਯਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯਮ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋੜੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ original ਲੈ ਕੇ ਸੀ original ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਫ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ ਉਹਦੇ ਲਈ 10 ਕਰਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗਾ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਮਤਲਬ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਦੱਸਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਕਿਆ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਹਦੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ ਅਮਾਨਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਯਾਰ ਸੁਬਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਔਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਨ 47 ਚ ਲਾਹੌਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਰੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਉਹੀ ਲੈ ਹੈ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਠਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੋਮਨ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 400-500 ਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਬਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ, ਹਿੰਦੀ ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਭਾਸ਼ਾ ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਿੰਦੀ ਚ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪਾਲ ਗੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਸ਼ਰਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਸ਼ਰਮ ਚ, ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ 4 ਵੋਲੀਅਮ ਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਿਆ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਲ ਰਮੈਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਈਰਖਾ ਤੋਂ, ਲੜਾਈ ਤੋਂ, ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਜਾ। ਜਿੱਥੇ ਈਰਖਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਉਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਖਿੜ ਕੇ ਰਹੋ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੈਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ
ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਮਾਇਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮਚਰਿਤਰ ਮਾਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਮਾਇਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜਿਕ ਨੇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਏਕਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਲੂਕ ਔਰ ਥਵਾਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਫਰਾਂਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਓਗੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਰਖਾ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮ, ਸੰਤੋਸ਼, ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸਤਸੰਗ, ਇਹ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਗੇ, ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗਾ, ਏਕਤਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਮ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਮ ਮੈਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਤੋਸ਼ ਮੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁਰਸਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਔਰ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦੇ 4 ਦੁਆਰਪਾਲ ਲਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, 4 ਦੁਆਰਪਾਲ ਹੈਗੇ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਪਦਾਰਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੁਆਰਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ, 3 ਗੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਸੰਤੋਸ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਿੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਾ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸੇ definition ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਖਤਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਈਏ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਬਣੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਸੋਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਨਰਕ ਤੂੰ ਆਪੇ ਭੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਲਾ, ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਕਹੇ ਸਤਿਨਾਮ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਜਰ ਅਮਰ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਚਲ ਨਾਮੀ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅਕਾਲ ਜੋਤ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਲਮੀਕ ਰੂਪ ਧਾਰਾਈ। नमस्कार नमस्कार तुझे कोट कोट नमस्कार, तू ही एक तेरे नाम कोट एक, जाप पौड़ी पहली। आदि गुरु जी गाद गुरु, कण कण में निषाद गुरु, जो सिमरे सो हर मन पाए, वाल्मीकि प्रसाद गुरु। वही पार ब्रह्म परमेश्वर, वही एक ओंकार गुरु, वही तीन लोक का वाली, वही जगतीदार गुरु। नीचे जिसने सर पे धरती उठाया, वही जोध काल व्याणी, जिसने जय दिन रैन बनाया, वही तो हर रूप में मिला, जिसका किसी भी अंत न पाया। जोत जली हर मन के पीतल, हर हर वाल्मीकि जिन त्याया, वही स्वर्गपुरी का मालिक, वही निर्णय आप सुनाए, वही कर्मों का फल देता, वही अगली चुने पाए। पकड़ तराजू लेखा तो ले, जैसा कीना वैसा पाए। वाल्मीकि गुण प्रथम सभी मानव कर्मी जनों बनाए। पौड़ी दूसरी, तन तन वाल्मीकि भगवान, तन तन वाणी और ज्ञान। सत का मार्ग ब्रह्म की पौड़ी, सचखंड वासी प्रथम स्थान। तन तन वाल्मीकि भगवान, तन तन वाणी और ज्ञान। तन तन योग विशिष्ट ग्रंथ, तन तन वाल्मीकि का पंथ। चेते चेत चेत हो संत, तन हुए चेत के सीताराम। तन तिस राही दिया बधाने, तन तन वाल्मीकि भगवान, तन तन वाणी और ज्ञान। तन तन मंत्र वीर महान, तेरे जेड़ तीर निशान। वंश जनों की जय पहचान, सूहे तज में तीर कमान। तन तन वाल्मीकि भगवान, तन तन वाणी और ज्ञान। करे मिलता मुक्ति दान, हर रोज के जाप से ब्रह्म पद वरदान। शरदा पूरन करके जो अरदास कराए, तन मन जन के कष्ट भी दूर सभी हो जाए। वाल्मीकि उपदेश को सुने जो माने सोए,
लेंगे एक मुठ होए, एके में सब बरकतें, फूट गले तो नास, मीठी बोली बोलिए रहमत की अरदास, मीठी बोली बोलिए रहमत की अरदास। बोलो जी वाल्मीकि नाम चढ़ती कला कर रहमत हो सबका भला। मेरी वंदना गुरां नूं मेरी वंदना, सतगुर मेरा सबका स्वामी, सतगुर मेरा सबका स्वामी, सतगुर मेरा सबका स्वामी, सतगुर मेरा सबका स्वामी, सर्व कला का अंतर्जामी, सर्व कला का अंतर्यामी, सर्व कला का अंतर्यामी, सर्व कला का अंतर्यामी, सर्व रूप गुण गा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीश नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीस नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीस नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना। ना मैं अक्कू ना घबराऊं, 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 गुरु अपने की सेवक कमाऊं, गुरु अपने की सेवक कमाऊं, गुरु अपने की सेव कमाऊं, गुरु अपने की सेव कमाऊं, तन मन कोल कमा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीश नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, मेरी वंदना। गुरु मेरा सूरज चांद सितारे, गुरु मेरा सूरज चांद सितारे, गुरु मेरा सूरज चंद सितारे, गुरु मेरा सूरज चंद सितारे, गुरु मेरे दे सगल पसारे, गुरु मेरे दे सगल पिसारे, गुरु मेरे दे सगल पसारे, गुरु मेरे दे सगल पसारे, हाथ जोड़ के शीश नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीश नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीस नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीस नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना। गुरु अपने तो जा बिलहारे, गुरु अपने तो जा बिलहारे, गुरु अपने तो जा बलहारे, गुरु अपने तो जा बलहारे, जन्म मरण के दुख नवारे, जन्म मरण के दुख नवारे, जन्म मरण के दुख निवारे, जन्म मरण के दुख निवारे, अपना नाम जपा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीश नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीस नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीस नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना। लग जावन खुशियां दियां फलियां, लग जावन खुशियां दियां फलियां, लग जावण खुशियां दियां फलियां, लग जावण खुशियां दियां फलियां, खिल जावन कमलाइयां कलियां, खिल जावन कमलाइयां कलियां, खिल जावण कमलाइयां कलियां, खिल जावण कमलाइयां कलियां, वाल्मीकि दे द्वारे आके गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीश नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीस नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना, हाथ जोड़ के शीस नवा के गुरां नूं मेरी वंदना, गुरां नूं मेरी वंदना। बोलो जी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
ਜੋਗੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਲੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਨ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਤ ਦਾ ਇਹੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਅਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਟੰਗ ਲਈਏ, ਉਹ ਸੰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਮਾਇਣ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੰਤ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਲਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾਥ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਉਣ ਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਤਸਵ ਦਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਦਾ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਭਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਭਜਨ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ। ਰੱਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ, ਰੱਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ, ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ, ਰੱਬ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਤੇਰੇ। ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ, ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ, ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ।
ਜੋੜਦਾ ਐਨ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋੜਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੂਈ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤੋੜਦੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਈ ਸੁਹਾਗਾ ਸੰਤ ਜਨ ਇਸ ਤਿੰਨ ਜਾਨ ਜੋੜਨ, ਕਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਥੋੜਾ ਸਭ ਮਨ ਤੋੜਨ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਦੇ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ, ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਿਆ, ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾ। ਹੋ ਪਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਿਆ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਬੰਦਿਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਬੰਦਿਆ, ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਬੰਦਿਆ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਬੰਦਿਆ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਬੰਦਿਆ,
चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ ए दाता ता दाता वंडदा 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 चोलियां पर ले जाओ प्यारियो चोलियां पर ले जाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ दुख दर्द तेरे कटे जाणगे 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 चरनी शीस झुकाओ प्यारियो चरनी शीस झुकाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ यहो गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु की बाणी मिट्टी लागे 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 अमृत वेले गाओ प्यारियो अमृत वेले गाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ वाल्मीक भगवान स्वामी 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 इनादी में मांगाओ प्यारियो इनादी में मांगाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ गुरु चरनी चित लाओ प्यारियो गुरु चरनी चित लाओ ए दाता ता दाता वंडदा 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 चोलियां पर ले जाओ प्यारियो चोलियां पर ले जाओ ए दाता ता दाता वंडदा ए दाता
ਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਓ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਓ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਓ ਵਾਲਮੀਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰ ਹੈ ਵਾਲਮੀਕ ਜੋਤ ਚਲਦੀ ਰਹੇ महाराज की जय वाल्मीकि तीरथ की जय वाल्मीकि आश्रम की जय बोल साचे दरबार की जय गुरु को प्यारी साथ संगत जी आओ आप भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में पहला सब तो आप मस्तक होइए भगवान वाल्मीकि महाराज की पावन बाणी तभी रात के सतगुरु वाल्मीकि महाराज जी का पावन सहयोग वशिष्ठ महाराज की हाजरी में बैठे गुरु प्यारे साथ संगत जी सब तो पहले असं भगवान वाल्मीकि महाराज के चरणों में जुड़े ताकि भगवान वाल्मीकि महाराज साढ़े ते कृपा करन ते इसी तरह इस महायज्ञ भगवान वाल्मीकि महाराज का सत्संग चलता रहेगा। हम बच्चों ने भगवान वाल्मीकि महाराज के पावन उस कीर्तन राही निहाल किया है सरगुरु की महिमा गा के एक भगवान वाल्मीकि महाराज का पावन श्लोक बोलो उस तो बाद विचार साझे करांगे। जो बोले सोने भै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आज वो सहंत सहंत मिल बैठे पहली आरती गाऊं मैं जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा तेरा दर्शन पाऊं मैं जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा तेरा दर्शन पाऊं मैं काहे का गोबर काहे का पानी काहे का लेप कराहूं मैं गौ का गोबर गंगा जल पानी चंदन लेप कराहूं मैं जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा तेरा दर्शन पाऊं मैं जय वाल्मीकि गुरु खोल दे द्वारा तेरा दर्शन पाऊं मैं सकली थाल आरती बाती मन का दीपक बुध की बाती सकली थाल आरती बाती मन का दीपक बुध की बाती प्राण का तेल जले दिन राती प्राण का तेल जले दिन राती ज्ञान अगन चमक
प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। सब जन में सतगुरु देवा, नाम पदार्थ अमृत मेवा। सब जन में सतगुरु देवा, नाम पदार्थ अमृत मेवा। हर से ऊंची सतगुरु जी की सेवा, हर से ऊंची सतगुरु जी की सेवा। श्रद्धा के साथ कमाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जय वाल्मीकि गुरु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। दया धर्म के वस्त्र पहने, सेवा भक्ति के सब ज्ञान। दया धर्म के वस्त्र पहने, सेवा भक्ति के सब ज्ञानी। सब गुण हार श्रृंगार सकेला, सब गुण हार श्रृंगार सकेला। श्रद्धा के साथ पहनाऊं मैं। जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। जय वाल्मीकि गुरु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन पाऊं मैं। भारद्वाज ऋषि नारद गावे, जो तुझको गुरु प्रगट आवे। भारद्वाज ऋषि नारद गावे, जो तुझको गुरु प्रगट आवे। गोचर तिल तिल गावे, गोचर तिल तिल गावे। जय जयकार बलाऊं मैं। जय वाल्मीकि गुरु खोल दे द्वारा, तेरा दर्शन
वेद ज्ञान अमृत फल पावे जो गुरु जी की आरती गावे जो ज्ञान अमृत फल पावे मुक्ति का द्वारा तो नजरी आवे मुक्ति का द्वारा तो नजरी आवे सतगुरु शब्द कहाँ हूँ मैं जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा तेरा दर्शन पाऊँ मैं जय वाल्मीकि गुरु खोल दे द्वारा तेरा दर्शन पाऊँ मैं जय वाल्मीकि प्रभु खोल दे द्वारा तेरा दर्शन पाऊँ। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि महाराज की जय वाल्मीकि तीरथ की जय वाल्मीकि आश्रम की जय बोल साचे दरबार की जय। गुरु प्यारे साध संगत जी ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਖੁਦ ਰਚਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਆਦਰੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਮਰ ਕਥਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ स्वयं ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ क्योंकि महाराज कहते हैं भगवान वाल्मीकि महाराज जोत जगी रहे जुगत के माही जिहड़ी ज्योति हैगी साडी आत्मक शरीर दे अंदर हैगी जिहड़ी हमेशा ना बुझण वाली हैगी है जिहदे च महाराज कहते जोत जगी रहे जुगत के माही सतगुर शब्द पछाणिया ज्योति में जोत समाई साधु ऐसा ज्ञान विचारी जां चिलमिल जोत उजारी जहां जोग तहां रोग ना व्यापे जिथे महाराज कहंदा प्रभु का सिमरन हैगा ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਹਾਂ ਜੋਗ ਤਹਾਂ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਐਸਾ ਪਰਮਪੁਰ ਕਰਨਾ ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪਾਛੇ ਮਰਨਾ ਤੁਮੇ ਕੁਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਵ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਨ ਮਨ ਖੋਜੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਪਾਛੇ ਮਰਨਾ ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਟੋ ਜੰਜਾਲ ਨਾ ਛੁਟੋ तप कर होए न सूरा कुल का नाश करे मत कोई जे गुरु मिले न पूरा भाव के सतगुरु जी कहते हैं सानू पूर्ण गुरु भगवान वाल्मीकि महाराज जी दे उस पावन बनाए श्लोकां ते पावन बनाई मर्यादा ते चलना चाहिए हैगा जिहदे विच उन्हां ने योग वशिष्ठ दे महान में योग वशिष्ठ दे पावन श्लोकां विच मौन में सर्व उचेतन उन्होंने आप स्वयं जिक्र किया हैगा कि सत्संग दे विच आके सत्संग नूं ग्रहण करना सत्संग नूं प्राप्त करना अर्थात जिस द्वारा साडे करोड़ां संकट कष्ट दूर हो जाते हैगे जिहदे विच उन्होंने अपने प्रिय श्री अष्टनेमी जी नूं वो ज्ञान अमृत छका के अमर किया हैगा जिन्ने भी वाल्मीकि महाराज दे समकाली शिष्य सन उन्हां दे किसी किसी की भी समाधि नहीं मिलेगी क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी का उन्होंने पावन अमृत ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਇਸ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਰੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਰਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ परंतु राज करने के बावजूद भी उन्होंने शांति ना हासिल हो सकी हैगी एडे वड्डे राज करन तो नाल राजा अष्टनेमी का जो मन सी वो तृप्त आप कह सकते हैं पूर्ण हो गया तो उन्होंने चेष्टा हुई कि मैं भी सिमरन का भक्ति करूँ तो गुरु प्यारे साध संगत जी योग वशिष्ठ के बरागा प्रकरण के प्रथम श्लोकों में जो भगवान वाल्मीकि जी ने राजा अष्टनेमी का जिक्र किया हैगा क्योंकि राजा अष्टनेमी एडा प्रतापी दानी
ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਸਵੈਮ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਮਹਾਨ ਤਪ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਡੋਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਓ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ हे ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਦੇ ਦੂਤ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੇਲ-ਵੇਲ ਮਿਲੇਗਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਰਾਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਾਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਟਲ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸਾਇਆ ਧਰਮ ਕੇ ਨੀਚੇ ਮੂੰਡ ਮੰਡਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੋਡ ਕਿਨੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਆਪਿਆ ਹੈਗਾ, तो साधु महात्मा जा उन्होंने दरख्त की छाया किया गया हैगा। अटल बिर संतन की छाया धर्म के नीचे मूड मंडाया, क्योंकि धर्म जिहड़ा हैगा वो सानू धीरे दिंदा हैगा, संतोष दिंदा है, विचार दिंदा हैगा ते सानू संसार दे विच जीवन लई प्रेरित करदा हैगा। तां गुरु प्यारे साध संगत जी, राजा अष्टनेमी उन्होंने पुछदा कि ये दूतवास तेरे उस राज की हैगा, तो राजे इंद्र का गुरु प्यारे साध संगत जी वरतान दसदा हैगा कि साडे राज विच तपस्या तो बाद एक बहुत बड़ा स्वर्ग मिलता हैगा। उस स्वर्ग दे विच कई बहुत सारे सुख मिलते हैगे। उस तो बाद फिर की मिलता है, क्योंकि वो स्वर्ग तो कढ़ता जाता हैगा। तां गुरु प्यारे साध संगत जी कहंदा जिन्हां ने ज्यादा तपस्या कीती हैगी है, वो सारे तो ऊपर वाले आसन ते बैठे हुंदे, सारे तो उच्चे हुंदे है। जिन्होंने घट की होंगी है वो उदू थले बैठे होंगे है, जिन्होंने उदू घट तपस्या की या सिमरन किया वो सारे थले होंगे है। जो सारे तो उपर बैठा है उसनों होमे उपजती है, होमे बड़ा हंकार कि मैं बहुत ही ताकत तेजस्वी है, क्योंकि मैं सारे तो उपर बैठा है। जो किसी को हंकार उपजता है तो रामायण में सरगुरु ने स्पष्टीकरण किया है कि वह विनाश काल आ गया है, क्योंकि हंकार का मतलब ही विनाश है, क्योंकि हंकार परमात्मा की खुराक है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी उसनों होमे उजदी हैगी कि मैं सारा तो श्रेष्ठ हैगा, ये सारे जिहड़े मेरे तो थले हैगे है। जिहड़ा थले वाला हैगा वो उपर वाले दे बराबर जाना चाहता हैगा, उपर वाला जिहड़ा हैगा उहनूं रोकदा है कि मेरे बराबर ते ना आ जावे हैगा। इस करके उपर तो ला के थले तक एक दूजे नूं देख के ही वो सारे जिन्ने सरग दे विच रहण वाले है वो जलदे रहिंदे हैगे है। ये कुछ राज हैगा, क्योंकि राज सत्ता में जो भी इंसान जिहड़ा हैगा भगती भाव खत्म हो जाता हैगा, तो गुरु प्यारे साध संगत जी उस राज दे विचों उस महात्मा नूं उस संत नूं कढ़ता जाता हैगा। तो इस मात लोक दे विच आके उन्होंने फिर इत्थे तपस्या करनी पैंदी, सिमरन करना पैंदा हैगा, फिर जाके उन्होंने हासिल होंदी है। इस तरह ही राजा अष्टनेमी उस दूत नूं कहंदा है कि हे दूत तू अपना रथ ले जा तो मेरे वालों ये दर्शनी भेटा महाराजा इंद्र नूं दे देना,
ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਛਿਪਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸਤਾ ਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲੀ ਦੇ ਗੰਦ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨ, ਉਹ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਪ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸਰਮੋਨੀ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਸ਼ਨੇਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਬਟਾ ਕੇ ਸੈਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਹਰ ਸਰੂਪ ਹੈਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜੇ ਅਸ਼ਟਨੇਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਮੋਰ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰਾਗਿਆ ਪ੍ਰਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਗਿਆਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੇ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਰਮ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਮ ਰਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੇ ਮਹਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਮੋਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰਮ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਮ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਠੋਰ ਕਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਰੇਗੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਥਾ ਯੁਗ ਯੁਗ ਅਟਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 1 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 2 ਯੁਗ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਯੁਗ ਯੁਗ ਅਟਲ, ਜੇ ਕੋ ਭਾਖੇ ਨੇਤ ਸਰਗਵਾਸ ਰਘੁਵਰ ਕਰੇ ਸਕਲੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ, ਦੋਏ ਕਥਾ ਸੁਨੇ ਔਰ ਗਾਏ ਦੂਖ ਪਾਪ ਤਿਸ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਏ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਦਰਸ਼ ਮਾਤਾ, ਆਦਰਸ਼ ਪਿਤਾ, ਆਦਰਸ਼ ਗੁਰੂ, ਆਦਰਸ਼ ਪਤਨੀ, ਆਦਰਸ਼ ਪੁੱਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਰਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਯੋਗ, ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਮਾਇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਢੋਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਰਮਾਇਣ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜੋ ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਮਾਇਣ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਮਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਖਤ ਲਾਇਆ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗੀ ਰਮਾਇਣ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਦਾ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਣਕੇ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਰਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਡੂੰਘੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅੰਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰੇਗੀ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ ਮੜੇ ਪੜ ਵੇਦ ਪੈ ਬਮਾਨੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਗਿਆਨੀਆਂ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੂਰਖ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਵੇਦ ਪੈ ਬਮਾਨੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੂਰਖ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆਨੀ। ਸਭ ਸੇ ਉਤਮ ਤਿਸ ਕੋ ਮਾਨੀ, ਸਤ ਬਚਨ ਪ੍ਰਮਾਨੀ। ਲੋੜ ਸਤ ਬਚਨ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਤ ਬਚਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਲ ਪਕੜੀ ਬਹੁ ਰੰਗਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਕੂਫੇ ਪੜ ਗਈ ਗੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅਨੰਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਨਿਆਈ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਪ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਝੂਠ ਸੀ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸੀ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਸੀ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਨ। ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਕ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਮ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ दूर दूर सो पार ब्रह्म जी आए थे, सेली सिंगी नाद मुद्रा लाए थे, ज्ञान की गोदड़ी बहुत का वटवा लाए थे, पांच तक का महल बनंदर को बनाए थे। योग वशिष्ठ कहता है साढ़े च महाराज ने वेल सब कुछ लाया, काया कोट 10 दरवाजे लाए थे, तुरी बनाई तुरी जलाई, पानी में एक लाल लगाए थे, सुरत पवन टलवाए थे, चकमक झाड़ू बसंतर काढ़े, जगमग जोत जलाए थे, एक जोत सकल घट भीतर सतगुरु ज्ञान बताए थे। क्योंकि महाराज ने साढ़े अंदर सब कुछ भरया है। एक जोत सकल घट भीतर सतगुरु ज्ञान बताए थे, ऊपर बैठ तमाशा देखे अनहद नाद बजाए थे। क्योंकि वाल्मीकि महाराज साढ़े अदृश्य बैठे हुए हैं, साढ़े विच मौजूद हैगे है। वो प्रगट तां ही होवांगे
ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਬਰ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਮੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਸਮਾਂ ਮਾਰੇ ਕਬੀਰ ਆਦਿ ਕੜੀ ਆਦਿ ਕਿਨੇ ਆਦ ਸੰਤਨ ਕਿਨੇ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜੋ ਕਿਨੇ ਸੁਲਾਮ। ਇੱਕ ਇਸ ਭੂਤਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪਰੰਤੂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਂ ਉਹੀ ਉਤਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਾਲਤੂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਮਨ ਚੋਰ ਮਨ ਕੇ ਮਤੇ ਨਾ ਚੱਲੀਏ ਮਨ ਪਲ ਪਲ ਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਚੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਚੇਤਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਕਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਮਹਰਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਵ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਲੂਕ ਤਬਾਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਈ ਭਿੱਲਣੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਤਾ ਭਿੱਲਣੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਵ ਕੁਸ਼ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਪਰੰਤੂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਵ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਮ ਸੰਤੋਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਦਵਾਰਪਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਰਪਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਮ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਮਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ, ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਹੈਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਥ ਹੀ ਦੇਵ ਹੈ। ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਠ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਥ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਦੇਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇਖੀਓ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਪੈਂਟਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਰਖਸ਼ ਬਾਲਮ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਬਾਲਮ ਜੀਤੇ ਯਮ ਕਾਲਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰਖਸ਼ ਬਾਲਮ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਬਾਲਮ ਜੀਤੇ ਯਮ ਕਾਲਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪੈ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪ ਸੱਚ ਦਾਸਤ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਦਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
परमात्मा की होंद नाल ही जीव आत्मा चलती हैगी है, ते आत्मा की होंद नाल ही परमात्मा चलता, क्योंकि परमात्मा आत्मा एक ਹਨ। सिर्फ उन्होंने समझने की जरूरत हैगी। जिहड़ा इंसान उन्होंने समझ जाता हैगा ते उहदा ते जिस तरह पानी अर्थ गिलास च पाया हुआ पानी भी पानी हुंदा हैगा, परंतु गिलास च बाहर पिया वो भी पानी हुंदा है, परंतु एक करन वास्ते ही सानू प्रयास करना पैंदा हैगा। इस तरह जिहड़ा पानी बुद्ध उपजदा हैगा, एक पानी विचों लील विचों मारे कहते बुद्ध पौधा उपजदा हैगा, भाव ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हवा ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, पानी ਹੁੰਦਾ ਹੈ, परंतु हवा ही उसਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ उसਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਰਮ ਉਪਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਾਲਤੂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਲ ਬੈ ਮਹਿਮਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੇਦ ਕਰਾਂ Sat
ਗੁਰੂ ਲਾਇਆ ਸੁਤੇ ਆਰਾਮ ਜਿਨ ਆਰਾਮ ਜਗਾ ਸੁਤੇ ਆਰਾਮ ਜਿਨ ਆਰਾਮ ਜਗਾ ਅੰਡ ਸੁਆਰ ਲਾਲ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮਾ ਸਤ ਸੰਗ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੇਦ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਹੈ ਮਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਮਿਲ ਦੇ ਜੋਤੀ ਹੀਰੇ ਤੀਰੇ ਮਿਲ ਦੇ ਜੋਤੀ ਹੀਰੇ ਤੀਰੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਲਾਲ ਕਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਮਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੇਦ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵੇਦ ਕਰਾਂ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਹੈ ਮਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ बोले सोनल भाई भगवान महाराज की जय। गुरु ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਗਲ ਕਰਾਏ ਜਿੱਥੇ ਲਵ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਜਾਜ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਮਾਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਖੁਦ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਤਾਜ ਖੁਦ ਆਪ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਨੇ ਸੂਚ ਆਸਨ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਾ ਕੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪੋ ਸਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਆਪ ਰਾਮ ਤੀਰ ਆਪ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੰਦਰ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਣਾ ਸੀ ਦਾ ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਆਪ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਦੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈਗਾ ਚਾਹ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਉਸ ਮਹਾਕਾਲ ਕੋਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਾਹ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੈਗੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਆਪ ਕਰਤੇ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਆਪੋ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵਾਲਮੀਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਹਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਨਾ ਕਤਕ ਦੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਰਾਜੇ ਮਹਾਲਾਤਮਾ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਥਾ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰ ਕਥਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕ ਧਰਮ ਸਮਰਪਿਤ ਅਮਰ ਕਥਾ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਤੀਰਥ ਜਿਹਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੋਲਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈਗਾ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਣ ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ
ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਾਲ ਦਾ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਬੱਚਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਖੁਦ ਦੌੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਬਿਜਾਨੀ ਮਿਲੇ ਦੌੜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੌੜ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਮਿਲੋ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਤਨ ਸਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਚੜਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਇਦ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਸੈਚਰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 11 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਚਰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬਲ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਰਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਸੰਗਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅਬਜੈਕਟ ਕਰਦੇ 4 ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੰਤਾਰ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੈਸੇ ਕੁਝ ਹੋਈ ਹੈ ਸਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਕਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਾ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਨ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਆਤੀ ਸੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਕੱਢ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸੀ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਗੜ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਜਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।